But if you love your mother and if she's doing something, if she's saying something, it makes a big difference. ભુજમાં અમે જ્યારે ભૂકંપની અંદર સેવા કરતા હતા, અને મારે તો કોઈ જ લેવા દેવા નહીં, નિખાલસપણે કહું, બિકોઝ જ્યારે કોઈ પણ આવું ભૂકંપ કે કંઈક આવું હોનારત થાય ને, યુ નીડ સ્ટ્રોંગ, હેફટી, સ્ટ્રોંગ sadhus. I'm not so that physically strong. Somehow Bapa phoned me, સ્વામી કે બ્રહ્મ we are in Bhuj મોકલા. I said, God, મારે ભુજ જવાનું, I had never been to Bhuj in my life, never knew the way. સ્વામી કે બ્રહ્મ we are in ત્યાં ભુજ મોકલો. And not just one, Ishwar Swami came and told me, Kothari Swami came and told me, everybody's coming and telling me, ભુજની અંદર જે 6-7 સંતો હતા બધું જ તૂટી ગયું હતું, ત્યાં નાની મીણબત્તી કરીને બધા બેઠા હતા, રડતા હતા. એ બધાને સ્વામીએ ફોન કરીને મેસેજ મૂક્યો હતો કે બ્રહ્મવિહારી આવે છે, as if I am a savior. I am scared myself. So I'm so worried. ગુરુ આજ્ઞા કરે ને એની પાછળ કાંઈ હેતુ હોય છે. There is a feeling. So I remember going down to Bhuj, and Bhujni andar straight away, because I went, I had a whole fleet of people, computers, system, got everything set up. A time came, Vijaybai nathi, but a time came when Gujarat government started relying on us. Ke 407 ગામડાઓ તૂટ્યા છે, આ છે, તે છે. We created a whole system, complete system, કે we needed to do that. પણ એમાં થયું શું? The whole of the world was there in Bhuj. Right from CNN to Libya to Lebanon to Japanese to every channel, they found out there is only one guy who can speak English. Samjhi gaya? So they all started queuing up. Ke Swamiji, because see, newspaper wala, please forgive us. Newspaper wala ne wo ઈચ્છા હોય કે ચાલો કાંઈ પણ એક બાઇટ લઈ લે કે આ લઈ લે. I created a system. I said, if you want a quote from me, first serve in our social camps for 1 hour, then I'll give you a quote. Every newspaper channel, every newspaper interviewer, they serve. કોઈ શાક સમારે, કોઈ પીરસે, કોઈ આપણે ત્યાં ભીડો લે, ગમે તે કરે. First time. Love has to be felt. એટલે મેં ગરમ ખાવાના બધું શરૂ કરી દીધું. ખીચડી, નાન, તેન બધું બનાવવાનું. પછી international agencies came to me. Again, I'm sharing a secret. I was not supposed to speak any of this stuff. I'm also telling you. But I want to share my heart because I know that heart will go straight to his heart. That's why I'm sharing my heart. And ultimately, જેવું અમારે ગરમ રસોડા બધા શરૂ થઈ ગયા, and suddenly the international authorities, they would come. કારણ કે ભુજની અંદર almost 30,000 people had died. Some had to be, હજુ બીજાને આપણે બર્ન કરવાના હતા, બીજી વિધિ કરવાની હતી, ટેમ્પરરી શેલ્ટર્સ કરવાના હતા. I can go on and on. This was completely different for me. જેવું અમે બધું શરૂ કરતા હતા, એમાં international agencies came up to us and said કે તમારે છે ને ગરમ ખાવાના રસોડા ન કરાય. I said, why? He said, તમે ગરમ ખાવાનું કરો એટલે તમારે પાણી નાખવાનું, પાણી નાખવાનું એટલે પાણી તમારે લાવવાનું, પાણી પ્યોર હોય કે ના હોય. અહીંયા આગળ ડિઝીઝ બોડી હોય, because there is the chance of spreading disease જાજો હોય. You internationally, all agencies, whether it's Red Cross or other crosses, they'll give you pre-packed, sanitized, 2 મહિના માટે ચાલે એવું પૌષ્ટિક આહાર જે તમને ભાવે જ નહીં. It's પૌષ્ટિક પણ ભાવે નહીં ને. એટલે that's how it is. So they came to us. Israeli camp, every camp came to us and કીધું કે ભાઈ આવું ના થાય, આવું ના થાય. And I was really relieved, કારણ કે ગરમ રસોડા કરવા એટલે કંઈ સહેલી વાત છે? રોજના 45,000 ને જમાડવાના. ગરમ રસોડા. ભૂકંપ પીડિત તો હોય, પણ જે સરકારી અધિકારીઓ જે મદદ કરવા આવ્યા હોય એ પણ ક્યાં જાય? એ પણ ત્યાં હોય. રેડ ક્રોસના 500 લોકો પણ ક્યાં હોય? ત્યાં જ હોય. Everybody was there, okay. એટલે મને વિચાર આવ્યો કે હું સ્વામીને I will try and explain some sense. Sense એટલે શું કે બાપા, આપણે ભુજની અંદર, રાપરની અંદર, અંજારની અંદર એવા આપણે ગરમ રસોડા કર્યા છે, પણ હવે ગરમ રસોડા, કારણ કે રોજ શાકભાજી લાવવાનું, રોજ પાણી, રોજ આ, કેટલું બધું. So I phoned up to him અને કીધું કે રોજ પ્રમુખ સ્વામી રાતે ફોન કરે. અને કાળજી કેટલી. From that day onwards, till the day he passed away, from 2000,
and one, till the day he passed away, there was not a single day he did not call me. That is the love of a real Guru. All these saints are Sakshi. But he would call. અને મારા મનમાં એટલો બધો હૈયું ઉભરાઈ ગયું હતું. મેં કહ્યું કે સ્વામી હવે છે ને ગરમ રસોડાનું આવું છે કે આમાં બધા રોગ થાય, આ તે ઇન્ટરનેશનલ એજન્સીઝ આમ કે છે ને આમ છે ને તેમ છે ને. ઓલમોસ્ટ ફોર એન હાફ એન અવર આઈ એક્સપ્લેન થ્રુ ઓલ માય લોજિક કે વી વોન્ટેડ ટુ ક્લોઝ ગરમ રસોડા એન્ડ ઓલ ધ સાધુઝ હુ વર વિથ મી બીકોઝ આઈ વોઝ હેડિંગ ધી એન્ટાયર ઓપરેશન કે આ બંધ કરી દે. બધા તૈયાર થઈ ગયા હતા, મહારાજી હતા. સ્વામી મને કહે કે ભાઈ, મેં કહ્યું શું સ્વામી? સ્વામી કહે કે આપણે ઘરે રાતે મોડે ગયા હોય અને ઘરમાં ઠંડુ દૂધ હોય, એના કરતાં રાતે જાગીને આપણી માતા દૂધ થોડુંક ગરમ કરીને આપે તો વધારે શું સારું લાગે? સ્વામી કે એમાં પ્રેમની હૂંફ છે, એટલે ગરમ રસોડા ચાલુ રાખો અને બીજા 11 ઊભા કર્યા. The love of a guru helps you transcend your own limitations of your mind. મનના બધા જ અભરખા વિચારો તમારે ગુરુના પગ આગળ મૂકી દેવા. અને ક્લાઇમેક્સ ક્યાં છે કે ગુરુના પગ આગળ એટલે મૂકી દેવા કે એનાથી શું થશે, ક્યાં થશે, કેમ થશે, તમને ને મને ખબર જ નથી. વી ડોન્ટ નો વોટ્સ બિહાઇન્ડ ધીસ વર્લ્ડ, હી નોઝ. Another example which I was not supposed to give and I believe I should give here because your heart is correct. ભુજ વખતે સ્વામી દર વખતે કંઈક ને કંઈક સામાન્ય વસ્તુ આવે. હવે તમે આ સાંભળજો, આ કેટલું ઇટ્સ ટુ શેલો, બટ લેટ મી જસ્ટ ટેલ યુ કે સ્વામી ત્યાં આગળ બરોડા હતા, પ્રમુખ સ્વામી, એન્ડ આઈ વોઝ ઇન ભુજ. અને કેટલો બધો ત્યાં આગળ તકલીફ હતી. હું કહું કે ધારો કે મેં પૂજા અહીંયા કરી હોય ને, એઝ આઈ એમ સ્ટેન્ડિંગ હિયર, પૂજા સવારના પોરમાં 6:30-7 વાગે પૂજા કરી હોય અને જમવાનું રસોડું છેક છેલ્લે અહીંયા વિજયભાઈ બેઠા હતા ત્યાં જ હોય. અહીંથી ત્યાં જતા સાંજના 6 વાગી જાય, એટલો બધો રશ, પીપલ કમિંગ ગોઈંગ, કમિંગ ગોઈંગ, કમિંગ ગોઈંગ. ધીસ વોઝ ભુજ. કોઈ કોઈને પૂછે નહીં કલ્યાણ કેમ થાય, એવરીથિંગ વોઝ લાઈક અ કેઓસ. આ ભુજ. એમાં પ્રમુખ સ્વામીનો મને ફોન આવ્યો. સ્વામી કે અહીંયા આગળ બરોડાના આપણા હરિભક્તો, તમે જે કંઈ નાનું કામ કરો ને, ગુરુજી એને કેટલું મોટું માને છે. સ્વામી કે આ બરોડાના આપણા હરિભક્તો એણે પૂરી શાક બનાવ્યા છે અને આપણે અહીંયા આગળ એરફોર્સના એક પ્લેનની અંદર આપણે મોકલ્યા છે અને 1-2 દિવસમાં બધે વહેંચાઈ જાય, બરાબર, અને નીકળ નહીં વહેંચાય તો બગડી જશે. એટલે તું ત્યાં આગળ એરફોર્સનું પ્લેન ભુજ આવે એટલે ત્યાંથી તારે લઈ લેવાના. આટલું મને કીધું હતું. નાઉ લિસન ટુ, when I am feeding 45,000 people every day, what is 2-3 થેલાસ of પૂરી શાક? સમજી ગયા ને? વી ગો બાય લોજિક. એટલે મેં કહ્યું કે આ બરાબર છે. મેં એક બીજા સંતને કીધું કે તમે ત્યાં જઈને એરપોર્ટમાંથી, ભુજના એરફોર્સમાંથી તમે છોડાઈ લાવો. ઓકે. એમાં હજુ તો સવારના પોરમાં સ્વામીનો ફોન આવી ગયો. બપોરે ફરી ફોન આવ્યો, મને કે પૂરી શાક આવી ગયા. આઈ સેડ ગોડ, આ પૂરી શાકનું છે શું એવું? આઈ થિંક યુ પ્રોબલી આઈડેન્ટિફાઈંગ હિયર. એટલે આઈ ફેલ કે આ પૂરી શાકનું છે એવું શું? પછી મને સાંઈ કે પૂરી શાક આવી ગયા. મેં કહ્યું સાંઈ મેં 2 સંતોને મોકલ્યા. સાંઈ કે 2 સંતોને મોકલ્યા? તને મેં કીધું તું ને. મેં કહ્યું સ્વામી હું અહીંયા આગળ કામમાં છું અને 2 સંતો ગયા છે અને ત્યાં જ પેલા 2 સંતો આવ્યા સામે. મેં કહ્યું ભાઈ પૂરી શાક? એ કે શું પૂરી શાક? કે આ પ્લેનમાં એરપોર્ટમાં તો જવા જ નથી દેતા, આ તો એરફોર્સનું પ્લેન છે, આપણને ઘૂસવા જ ના દે. યુ નો, એરફોર્સના પ્લેનમાં સિવિલિયન્સ આર નોટ અલાઉડ. એ કે બહારેથી કાઢી મૂક્યા, જવા જ નથી દેતા. શું પૂરી શાક? પૂરી શાક પેલા મારા પર દબડાય. એટલે પછી હજુ તો 15 મિનિટ થઈ નથી. સ્વામી કે શું થયું પૂરી શાકનું? I said, God, I have to go. એટલે પછી હું બધું કામ મૂકી I went down. હવે સાંભળજો. The military do not even consider as us
civilians as even human beings. And they are justified. They are taking the bullets on the border and we are smilingly sleeping in our beds. સમજી ગયા ને? They are justified. આપણે કોઈ દિવસ ક્યારેય સ્વપ્નમાં કોઈ મિલિટરીનું કોઈનું નીચું જગતું બોલાય જ નહીં, વિચારાય જ નહીં. So when I went, મને કે who are you? I said, I've come down, some of our goods have arrived અહીંયા આગળ તમારા એરફોર્સના પ્લેનમાં. And there was this Mr. Dhanda કરીને, he was the chief air commodore. Because they knew me, they allowed me. જેવા અમે ત્યાં આગળ હેંગરમાં ગયા, પ્લેન હતું, એની અંદર ટેન્ટ હતા. હા, તો એટલું પૂરી શાકથી પ્લેન ના હોય ને યાર. This is an Air Force plane. પૂરી શાકના તો બે નાના બેગેજીસ જ હતા, પણ એમાં મોટા મોટા ટેન્ટ હતા ને આ હતું ને તે હતું ને everything you could find in earthquake was filled in that plane. Everything you could find. So મને કે so why are you here? I said પૂરી શાક. અને they said what? પૂરી શાક? મેં કહ્યું આ તમારા પ્લેનના લોટમાં મારા પૂરી શાક આવ્યા છે. I was scared કે હું બાપા પાસે હવે જવાબ શું આપીશ? Okay, small thing ne. You might find this is a small thing, but see the change it has brought. That's what I want to tell you. So I was standing there. આ લોકો કે look ભાઈ, આ એરફોર્સનું અમારી જે ફ્લાઇટ છે કુરિયર સર્વિસ નથી કે તમે પૂરી શાક ત્યાં મૂકો ને તમને અહીંયા ડિલિવરી મળે. Everything that comes into this plane belongs to the Air Force. We will distribute. અમે આને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. Now it has been given to us. I will distribute where it goes. You have no power, no right over your પૂરી શાક. એટલે જેવા આવે એવા તમે જતા રહો. I said, God, હવે જવું કેમનું? કારણ કે ફોન તો આવવાનો જ હતો. So when I came out of the hangar, when I came out of the airport hangar, યાદ રહે, this is an Air Force plane, an Air Force airport. When I came out of the hangar, દૂર એક નાનું પોડિયમ હતું, ત્યાં લગભગ 100-200 એરફોર્સના અધિકારીઓ હતા. જનગણમન ચાલતું હતું. એક સામાન્ય જબ્ભા અને લેંઘાની અંદર, ખાદી જબ્ભાની લેંઘાની અંદર વ્હાઇટ વાળવાળા એક ભાઈ ઊભા હતા. So I asked him, I said, who's that? Okay, that's the Defense Minister George Fernandes. I had never met him. Never, huh? એટલે મને લાગ્યું એટલે જનગણમન ચાલતું હતું એટલે I went walked straight to the Defense Minister. He was also surprised કે આખા એરફોર્સ એરપોર્ટની અંદર બે સાધુ એકલા ચાલતા આવે from an Air Force hangar. That's surprising. So when we went up to him, and I went up to him, I said, Mr. Defense Minister? He said, yes. I said, I have an issue. He said, what's your issue? I said, પૂરી શાક. હું જેમ છે એમ કહું છું, લિટરલી જેમ છે એમ, એક શબ્દ વધારે ને એક શબ્દ ઓછો નહીં. So I said, પૂરી શાક. He said, what's પૂરી શાક? મેં કહ્યું, look, you serve the country, we serve the country as well. I said, our Guru has sent something for the people. અને 2 દિવસમાં એ બગડી જશે. So I have come to collect what is rightfully ours. But your Air Force people do not seem to understand. Can you just help us with this small little thing? And then I'm relieved. He called Dhanda. He said, Mr. Dhanda, come here. He said, this young Swami is a bold Swami. Give him rightfully what is his. And what is theirs has to be distributed in 2 days. It has to be distributed in 2 days. Fine? So he said, we have an issue. In the no-man lands between India and Pakistan, કોઈએ કશું નથી આપ્યું. Take our helicopters and take these sadhus and distribute them to all the 62 villages of the no-man land. A Pramukh Swamina Puri Shak went onto the border of India and Pakistan. And then I want to tell you, we became such good friends કે જ્યારે જામનગરમાં કદાચ તમે મંદિર જોયું હશે, in the history of Indian independence, and I'm saying it, now. Ever since India became independent,
In any air force, there are more than 400 air force groups in India. There is a law that you cannot construct anything civilian within 900 meters of the entire air force. Civilian construction nathi shakya. Okay? And Jamnagarnu air force is code red, closest to Pakistan. That is Revanhaya. Only one permission was given to construct a temple. That was the BAPS Hindu temple in Jamnagar. All because of Puri Shak. મારી એક જ વિનંતી છે આપને, follow every command, the smallest command, the most foolish command. That will not only change your life, it will change the life of the whole world. આવી ભક્તિ આપણને આપણા ગુરુમાં હોવી જોઈએ. That's what I have experienced in Pramukh Swami Maharaj.